Hi guys, this is Hari Shankar. Today I'm in a very big trouble. Trouble ఏంటంటే I'm with two iconic actors here. So hope మీ అందరి కాన్ఫిడెన్స్తో మీ అందరి సపోర్ట్తో maybe I can pull it off. Let me introduce. One is mega power star Ram Charan. Thank you, sir. Hi. Thanks for the wonderful Hi, time. Harish. And Indian heartthrob. The guy who stolen millions and millions of female hearts, Mr. Arvind Swamy, the ever handsome, the ever beautiful and whatever. Thank you for the very generous lies. So, నేనేమనుకున్నానంటే సార్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఎ టైటిల్ Okay. trying to be different. So, if it is different or Nice, not, they'll say. So, first hashtag for this question is, why not me? నేను రీమేక్ సినిమాని గబ్బర్ సింగ్గా చేసాము, అది అంత పెద్ద హిట్ అయింది. సో మీరు ఒక రీమేక్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ హరిశంకర్ గుర్తు రావాలి. ఫస్ట్ హరిశంకర్ గుర్తు రావాలి కదా. సో వై నాట్ మీ, వై సురేందర్ రెడ్డి? ఐ థింక్ హరీష్ ఈ క్వశ్చన్ తిరిగి నీకేద్దాం అని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను అనుకుంటున్నాను. చిరుతకి నాకు మా సినిమాకి రైటర్గా మీరు పనిచేశారు పూరి గారితో. అక్కడి నుంచి ట్రావెలింగ్. గబ్బర్ సింగ్ అంత పెద్ద హిట్ కొట్టావు మా బాబాయ్తో. గబ్బర్ సింగ్కి ధ్రువకి నువ్వు ఎన్ని సినిమాలు చేసావు, నేను ఎన్ని సినిమాలు చేశాను? సార్ అట్లీస్ట్ నేను ఒక 3 చేస్తుంటో నువ్వు 2 చేసావు. మీరు అష్టదిగ్బంధనం ఆయన చేయాలి సార్, నన్ను చేయకూడదు. నన్ను చేస్తున్నారు. బట్ మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయలేను, ఎందుకంటే టుడే ఐఎమ్ హియర్ టు క్వశ్చన్. అదే ఇంకా డైరెక్టర్ అనుకుంటే మమ్మల్ని ఆ క్యారెక్టర్స్లో మేము ఎస్ నో అని మేము డిసైడ్ అవుతాం. మేము ఎవరంటే మిమ్మల్ని పిలిచి చేసి కదా. నేను సురేందర్ రెడ్డి ఎప్పుడో నుంచో వచ్చాడు, ఒక 2 years కాదు. గ్రేస్ కూడా ముందు నుంచి నేను సూర్య గారు బిన్ టాకింగ్ అండ్ డిస్కసింగ్ ప్లానింగ్ ఫిల్మ్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్. హనీవర్మన్ రిలీజ్డ్ ఇన్ తమిళ్. అది రిలీజ్ అవ్వగానే ఐ హ్యాపెన్ టు సీ ఇట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐ ఆస్క్డ్ సూర్య గారు, హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఆయన కొద్ది రోజులు ఆలోచించి అలా ఇంకా స్టార్ట్ అయింది. Always I used to appreciate and I used to admire Sundar Reddy, but first time I'm jealous of Surendra Reddy. Coming to Swami sir, రోజా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ వీ యూస్ టు టాక్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్, జనగణమన అనేది మన నేషనల్ యాంథమ్. నేషనల్ హార్ట్ థ్రోబ్ వచ్చేసి అరవింద్ స్వామి గారు. రోజా అవ్వచ్చు, బాంబే అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు. దర్ ఇస్ సో మచ్ లవ్. గర్ల్స్, గైస్, ఉమెన్. గర్ల్స్ వన్ పక్కన పెట్టండి, గైస్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ. అఫ్ కోర్స్ ఫ్యూ గైస్ వర్ దేర్ హు ఆర్ జెలస్ ఆఫ్ యూ లైక్ మీ, బట్ ఇట్స్ ఓకే. And constantly when the girlfriend says he's so cute, he's so handsome, he's so obviously the guy gets jealous. So keeping that aside, what my question is, people loved you and they're loving you, but why do you want to get hated? I mean, what is this biggest leap of this transformation into becoming a villain where people will hate? Obviously you're doing so well it is, so people are hating you on screen. Two things. First is one, I'm thankful for all the appreciation that I've been getting in all those films. I don't know if I'm the heartthrob or people love all that. I don't think of all that. Roja released in Hindi, sir. You are not just in South India, you are the heartthrob of the nation. Yeah, they liked it. So that's how I'd like to think of it. Secondly, when I didn't think of it as a villainic role or a villain's role or a hero's role, like both these characters in the film. I didn't separate it. As an actor, I feel it's very liberating to do something like Siddhartha Abhimanyu. So it creates a new dimension, a new experience for me as an actor. And one of the things that I actually told when we were doing the Tamil version with Mohan Raja sir, when he narrated the outline, etc. And we were building actually the character of Siddhartha Abhimanyu. Over 2-3 months we were discussing and building I heard the that you were in the script discussions also. Script discussions, all that. So I told him I have only one aim in this when I play this character. I said, though he does everything negative, a lot of, bad things that he does, I said, I want at least 33% of the audience to feel bad when he, in the climax, as an actor, which I think we achieved in the Tamil version. People were a little confused. A lot of people told me, we saw the film, you're doing all these bad things, but still, we seem to like you. I don't know why. So I took it up as a challenge for people to like that character, just like they should like all other characters in the film as well. Not even a hero, you are like a heartthrob of women, I'm saying. And
You pick up the knife just like that and you're about to kill the wife. That is like, coming to villainy is one thing, and coming to a villainy, such a handsome guy is ready to kill his wife. I got shivering when I was watching Tanyor one. I actually quite enjoyed playing that character. So, And you achieved it, sir. By end of the day, like in after Dhruva, seeing the movie, my mother-in-law wanted my wife to be careful in the kitchen when I'm around. that's the best. That's the best compliment. ఎందుకంటే మంచి వాళ్ళ అత్తగారు వాళ్ళ వైఫ్కి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పారంటే అంతకంటే కాంప్లిమెంట్ ఏమో. దట్స్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ సార్. సార్ మీరు ఈ సినిమా ఫ్రైడే చూసి బయట మన దగ్గర మాడుకుంటా తెలుసు కదా, మీరు ఫ్రైడే తనియోరం చూసేసి సాటర్డే మార్నింగ్ అలా ఈ సినిమా చేస్తున్నాను ఫిక్స్ అయిపోయారంట. ఇట్స్ అ కంప్లీట్ స్టైల్ ఫిలిం. చరణ్ అంటే అసలు బీసీ సెంటర్స్లో ఫస్ట్ డే 1-2లో ఉంటుంది ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్. అసలు మాస్లో ఎంత కొట్టేసుకుంటారండి మీకు తెలుసు. ఇలాంటి క్లాస్ ఫిలిం టక్మన్ అలా డెసిషన్ తీసేసుకోవడం అంటే మీకున్న మాస్ ఆడియన్స్కి దూరం అవుతుందన్న అలాంటి ఏ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు ఆలోచించకుండా ఒక ట్రూ ఫిలిం అనేది నమ్మని చెప్పారు. బట్ వాట్ మేడ్ యూ టు కమ్ సో ఎర్లీ? ఆ వీకెండ్ చూసిన తర్వాత మన ప్రసాద్ గారికి నేను ఫోన్ చేశాను. ద రీజన్ మీకు చూపించడం, మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్? సో ఐ వాజ్ షాక్డ్ బిట్. ఎన్విఎన్ ప్రసాద్ గారు బీసీ సెంటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. అతను నాకు ఫోన్ చేసి అతని ఆలోచనలో నన్ను ఆ క్యారెక్టర్లో చూడగలుగుతున్నాడు. చూసాడు ఆయన, చూశాడు. నాకు అసహ్యం వేసింది. నేను ఎందుకు అంత క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తున్నాను, 70 కోట్లు 60 కోట్లు ఈ నెంబర్స్ అని కలపడి దాన్ని కాపాడుకోవడానికి చేస్తున్నానా, లేకపోతే ఒక బీసీ సెంటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నన్ను చూడనప్పుడు నేను ఎందుకు చూడగలను? ఒక చిన్న థాట్. సూపర్ సార్. హిస్ బిలీఫ్ ఇన్ మీ అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ మై సెల్ఫ్. Hello, Preeti. Hey, darling. It's gonna get better. నేను అసలు ప్రీతికి ఫోనే చేయను. సార్ యూ డిడ్ తనియోర్ వన్. Yeah. బట్ హ్యూజ్ అప్రిసియేషన్. డూయింగ్ ఫస్ట్ టైం ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. రెండోసారి మళ్ళీ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఒక చిన్న ఫెటిక్ ఉంటుంది, క్రియేటివ్ ఫెటిక్ ఉంటుంది, రిపీటింగ్ ద సేమ్ టైం. సో వాట్ వాస్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇన్ తెలుగు వర్షన్? Actually, what you're saying is true, because I was also hesitant first when they asked me to do the same role, because the first experience always, like I said, getting involved in the script and defining the character and creating new scenes, all that was the exciting part. Once that is done, then just to go there and act was not as exciting a prospect, which is the only reason I hesitated, because I've never done it before. But again, it's an opportunity to work with this team, which is exciting. To do another Telugu film, I think I made the right choice in working with this team and best choice again. doing Dhruva. So అందరు వార్తల్లో లైన్స్ చదువుతారు, ఏం రాస్తే అదే బ్లైండ్గా నమ్ముతారు. బట్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్. అసలు మనం బిజినెస్ న్యూసే పట్టించుకోం, కానీ ఆ ఒక్క బిజినెస్ పేజీ పేపర్లో ఉన్న మిగతా న్యూస్ డిసైడ్ చేసే నాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ గోల్ ఉంది. ఈ 15 మంది క్రిమినల్స్ ఎవడు ఎక్కువ క్రైమ్స్ చేస్తున్నాడో వాడిని Such a senior guy who did the film already once. Yeah. He was never intimidating me. ఎప్పుడు నన్ను ఎక్కి తొక్కేయాలి సీన్లో అలా ఎప్పుడు లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని రోజులు నాకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నేను ఆయన క్యారవాన్కి స్క్రిప్ట్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను. He used to come and say, Charan, can we talk? So in my tent, and we used to sit and talk and then go. I love that culture. because That is awesome. I also wanted him to know why that scene was designed in a particular way, and then leave it to his choice to interpret it. He's an immensely talented guy, so obviously he'll have his own creative interpretation. But sometimes I didn't want something to get lost in translation, in a sense, as to why that scene, what effect it has on the whole movie, or just whatever. Because I was part of that initial process. I thought it was my duty to also explain that to the team. బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ చాలా డిస్కషన్స్ అయ్యేవి, అంటే చాలా స్మూత్గా ఉండేవి కాదు. ఓకే. I used to try convincing, he used to try convincing. Suri then trying to convince both what he's thinking. So discussions were a lot. It was not like a smooth journey. It was a good, rough journey, but turned out to be. But the motivation for all those discussions is was the to make scene. the film interesting or the scene interesting.
సార్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో అందరు సిక్స్ ప్యాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మీ బాడీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. బట్ నేను చూసినప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే, ఐ సీన్ ద బోత్ ద వర్షన్స్. నాకేమనిపించిందంటే ధ్రువ ఈజ్ వన్ క్యారెక్టర్ అండ్ యువర్ బాడీ హ్యాస్ బికమ్ అనదర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిలిం. వెన్ ధ్రువ ఈజ్ స్పీకింగ్, అఫ్ కోర్స్ ద క్యారెక్టర్ స్పీకింగ్, ధ్రువ మాట్లాడుతున్నాడు, తన అనాలిసిస్ చెప్తున్నాడు. ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఇంత పవర్ఫుల్ ఉంటాడు, బిజినెస్ మ్యాన్ కనుక నెగిటివ్ అయితే అంటే చెప్తున్నారు. మీరు డైలాగ్స్ లేని సీన్స్లో కూడా లెటస్ సే ధ్రువ సాంగ్ మాంటేజ్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, మీ బాడీ ఒక క్యారెక్టర్ లాగా మాట్లాడుతుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ పంప్డ్ అప్, ఇట్ ఈస్ రెడీ టు ఫైట్, ఇట్ ఈస్ రెడీ టు డిస్ట్రాయ్, ఇట్ ఈస్ రెడీ టు డూ సంథింగ్ అనేది నెవర్ బిఫోర్ ఇన్ తెలుగు స్క్రీన్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజిక్ నెవర్ బిఫోర్ ఇన్ తెలుగు స్క్రీన్. అంటే ఆ హీరోయిన్తో నా ధ్యాస వేరు, నాదంతా వేరు అని చెప్పినప్పుడు అలాంటి వాడు చిన్న ఫిట్నెస్ లేకుండా ఉంటే మరి ఇంకేంటి మీ అదొకటి వస్తుంది. సో మీరు చెప్పిన దానికి ప్రతి డైలాగ్కి, ప్రతి అనాలిసిస్కి నాకు లవ్ అంతా సెట్ అవ్వదు, నా ప్రపంచం వేరు అన్నప్పుడు వెన్ ధ్రువ సాంగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయి. ఇది ఏంటి కాన్షియస్గా అనుకొని చేశారా, లైక్ వాట్ ఇస్ ఇస్ బిహైండ్? గుడ్ క్వశ్చన్. నాకు ఇది ఎవరు అడగలేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పటివరకు. ఎవ్రీబడి గ్లామర్ ఎలిమెంట్ కోసం లేకపోతే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ కోసం అనుకున్నారు. బట్ నేను సూర్య గారు మాట్లాడుకున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ తమిళ్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ సో టు ద టీ. అటు ఇటు ఒక ఇంచ్ అటు ఒక ఇంచ్ ఇటు కూడా కదలలేం, అంత బాగా అల్లారు. వెల్ నిటెడ్, యా, well knitted film. There's not much anything to do for actors or anything. The only thing you can do is one on yourself. సూరి గారు టేకింగ్ నా పరంగా నేను ఎలా చూస్తున్నాను ఆ సీన్ అనేది ఒకటి. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ విలన్ వితౌట్ ఎనీ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్, వితౌట్ ఎనీ ఫిజికల్ ఫైట్స్, యూ ఎస్టాబ్లిష్ అ గై. చిన్నప్పటి నుంచి వాడు కారులో పుట్టడం దగ్గర నుంచి, ఆ తండ్రిని కాపాడడం దగ్గర నుంచి, హిస్ జర్నీ టు బీయింగ్ అ గ్రేట్ స్టూడెంట్, గ్రేట్ సైంటిస్ట్, అ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్. ఇంత పవర్ఫుల్ గైకి అగేన్స్ట్గా మీరు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని చూపించేటప్పుడు అతని జర్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. వీడు ఆ విలన్ ముందు నిలబడగలడా లేదా? సూపర్ సార్, సూపర్. అంటే హీరో ఇమేజ్ ఫస్ట్ పక్కన పెడితే, ఇమేజ్ రాగానే ఉంటాడు కదా, ఫ్యాన్స్ అనుకుంటారులే ఎలాగో మావాడు ఉంటాడని. అలా కాకుండా క్యారెక్టర్ కూడా కన్విన్సింగ్గా ఉండాలని, వాడు ఒక గ్రూసమ్ ట్రైనింగ్, లేకపోతే హిజ్ మైండ్ హ్యాస్ బిన్ ఫోకస్డ్ ఆన్ సంథింగ్. So all these I think has built to this police officer's character to fight a guy like Siddhartha Abhimanyu. ఏళ్ళుగా చీకట్లో ఉన్నోడిని 2 రోజుల్లో వెలుగులోకి లాగాను. ఒక చిన్న ఫార్ములా కనిపెట్టడానికి జీవితం సరిపోదు. అలాంటిది సిద్ధార్థ అభిమన్యు అనే ఫార్ములాని వాడు కనిపెట్టాడు. మీరు ఎప్పుడు సక్సెస్ వెనకాల పరిగెత్తలేదు, నేను నా అబ్జర్వేషన్ చూస్తున్నాను. అంటే మీరు ఆగడు తర్వాత బ్రూస్లీ చేశారు, అవును, కిక్ తర్వాత సురేందర్ రెడ్డి సినిమా చేశారు. యువర్ లాంచింగ్ వాజ్ విత్ డైనమిక్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, ఆ తర్వాత విత్ రాజమౌళి, తర్వాత ఆరెంజ్ చేశారు. సడన్గా యూ పిక్డ్ అప్ సంపత్ నంది, యూ డిడ్ రచ్చ అండ్ విచ్ వాజ్ ఎ బ్లాక్ బాస్టర్. మీరు ఒక్కసారి మాటిస్తే అనేది అంటారు, నాకు తెలీదు. ఏంటి అసలు ఈ ర్యాండమ్ ఇది ఏంటి? కాన్షియస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్సా, లేకపోతే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ సక్సెసా, లేకపోతే జనాలకి మీరు ఏం చెప్పాలన్నారు? చాలా మంది ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు, ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రూవెన్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు, ఎక్సెప్ట్ సంపత్ నంది. బికాస్ ఐ నో హౌ టు ఫేస్, ఐ మేడ్ ఫ్లాప్స్. ఎస్, సో ఐ నో హౌ ఇట్ విల్ బీ ఆఫ్టర్ టు ఫేస్ ఎ ఫ్లాప్. అంటే ఒక ఫ్లాప్ సినిమాని ఫేస్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు, ఆ మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుందో. బట్ మీరు ఎప్పుడు అది కన్సిడర్ చేయకుండా మీరు సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. ఆరెంజ్ తర్వాత లిటరలీ పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఏమి పొలవమని రాలేదు. ఆరెంజ్ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఓవని రాలేదు. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ డిడ్ సమ్ గుడ్ జాబ్. అండ్ ఆర్బి చౌదరి గారు వాజ్ అ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ విచ్ ఐ రెస్పెక్ట్ అ లాట్ ఆఫ్టర్ అ ఫ్లాప్ లైక్ ఆరెంజ్. హీ స్టిల్ కేమ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకు వచ్చి చరణ్తో సినిమా చేయాలని ప్రసాద్ గారితోనే చెప్తే సేమ్ ప్రసాద్ గారితోనే కో ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ నేను ఎప్పుడు స్ట్రెస్ చేయలేదు ఎలాంటి డైరెక్టర్స్, ఓపెన్గానే ఉంటాను. ఆ ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు సంపత్ నంది కొత్త డైరెక్టర్ అండి, పలానా సినిమా చేసాడు. నిజంగా నాకు ఆ సినిమా చూస్తే మేబీ మా అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ కాదేమో, నేను చేయనేమో అలాంటి సబ్జెక్ట్స్, ఆయన ఫస్ట్ సినిమా. బట్ ఐ వాజ్ అట్రాక్టెడ్. 2 hours నేను ఎంటర్టైన్ అయ్యాను. ఆ స్క్రిప్ట్కి లాక్ అయ్యి 2 hours చూశాను. జానరే వేరే జానర్. అండ్ అలాగే వంశీ పైడిపల్లి నేను అతని ఫస్ట్ సినిమా నుంచి నాకు పరిచయం. అప్పటి నుంచి నేను అతను ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. బృందావనం చేసినప్పుడు కూడా మేము కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం.
అలా కుదిరినప్పుడు వంశీ అఫ్కోర్స్ వినయ్ గారు నేను చెప్పట్లేదు, ఆయన ఆల్రెడీ గ్రేట్ లెజెండరీ డైరెక్టర్. సక్సెస్ చూసి నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు నిజంగా, సబ్జెక్ట్ కోసమే నేను వాళ్ళని కలిసాను తప్ప. దట్స్ అ సూపర్ క్వాలిటీ సార్. అండ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ చూడలేదు, ఐ మీన్ లవ్ విత్ దట్ క్వాలిటీ. Thank you. సీరియస్లీ. సోన్ అండ్ మీరు వెరీ సూన్ సార్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు అలాగే రకుల్ యాక్చువల్గా అంటే ఎవరు ఇమీడియట్గా రిపీట్ చేయరు. అండ్ బ్రూస్ లీ కూడా మనం అనుకున్నంత పెద్ద హిట్ అవ్వలేదు. ఎస్ రకుల్ని ఎలాగా? అంటే ఒకటి బ్రూసీ తర్వాత అమ్మాయి మంచి సినిమాలు పడినాయి, సరైనోడు కానీ నానక ప్రేమతో కానీ చాలా అందంగా ఇంకా బెటర్ అవుతూ ఉంది, ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. వీ హ్యాడ్ గ్రేట్ వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ అమ్మాయి డెడికేషన్ హార్డ్ వర్క్ అందరు తెలిసిందే. ఏం చేస్తావు? మేమిద్దరం ఖచ్చితంగా కలుస్తాంరా. ఎక్కడ డబ్బు ఎక్కువ ఉంటే అక్కడే క్రైమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. డబ్బును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళేవాడు సిద్ధార్థ్, క్రైమ్స్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళేవాడు నేను. సార్ 2 సినిమాలు చేశారు కదా, వాట్ యూ ఫీల్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ Tani Your Own and Dhruva? I think Dhruva, Siddhartha Abhimanyu was a little more harsher than the original. Very in a very subtle way. I feel no? Maybe 1 or 2 That's what I'm saying. scenes. Yeah, no, the expressions and the way. I think he was more relaxed. I know Harish is saying people are getting scared of you. I think రోజాకి ఎంత పేరు ఎంత అభిమానం అండ్ లవ్ వచ్చిందో, యా గర్ల్స్ ఆర్ ఐ థింక్ మోర్ మ్యాడ్లీ ఇన్ లవ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ధ్రువ. సార్ ఏ సీన్ మీకు ఎక్కువగా డిఫికల్ట్ అనిపించింది చేస్తున్నప్పుడు? Dhruva has some of the things that was honestly the toughest thing for me is when if Suri wanted the exact expression. Oh. After seeing the Tamil, he says, "Sir, that shot, I want that." Because I don't even know what I'm doing in take 1, take 2, take 3. I just free flow, right? So if you like the expression or you like what I did in the original, and he wants me to replicate it, those are the tough. మీకు ఏ సీన్ టఫ్ అనిపించింది సార్? అంటే నాకు ఫ్యాన్గా లేకుంటే యాజ్ డైరెక్టర్గా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అద్దంలో అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేసే సీన్ మిర్రర్ దగ్గర రాసిన తర్వాత దట్స్ బాగా నచ్చింది. బాగా అంటే విపరీతంగా. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ సీన్. లాస్ట్ ఇద్దరు కూర్చున్నప్పుడు ఆ వైట్ షర్ట్తో వచ్చి ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో నేను సాధించాను అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో వచ్చి కూర్చొని హీరో అండ్ విలన్ హూ డజంట్ వాంట్ టు కిల్ ఈచ్ అదర్ బట్ దే వాంట్ టు కిల్ దేర్ స్పిరిట్. దట్స్ ద బెస్ట్ లైన్ ఫర్ ద యాజ్ అ రివ్యూ. దట్స్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఆల్సో ఫర్ ద స్క్రిప్ట్. వెరీ నైస్. నాకు అది బాగా నచ్చింది. అది కనబడింది సీన్లో. మీరు అతను చంపేయాలనో దొరికాడు కదా అని ఎక్కడ కూడా కళ్ళల్లో ద్వేషం కనబడలా. ఇన్ఫర్మేషన్ లాగాలని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాగాలి, నెక్స్ట్ ఒక తపన కనబడింది సార్. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ సీన్. అలా మీకు ఏ సీన్ చేసినప్పుడు కష్టం అనిపించింది? ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీన్స్ అండ్ దీని మీద చాలా బాగా డిస్కస్ చేసిన సీన్. దో చేయడానికి చాలా డిఫికల్ట్గా ఎందుకు ఉంటుందంటే ఒకటి చాలా గ్రాఫ్లు ఉన్నాయి, ఒకేసారి అరవకూడదు, సీన్ చాలా పెద్ద సీన్. సో ఇవన్నీ మాట్లాడుకుని మా అందరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇట్ హెల్ప్డ్. ఇంకోటి మీరు చెప్పినట్టు అద్దంలో రాసే ఐ లవ్ యూ సీన్, అది ఆల్సో వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. అది కూడా నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. నాకు కష్టం అనిపించలేదు కానీ బికాజ్ నాకు చాలా నచ్చి చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ వాజ్ వెరీ ప్యాషనెట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దోస్ సీన్స్. అండ్ కమింగ్ టు యువర్ సీన్స్, కత్తిస్తాడే మనం టక్ మని గివ్ ద రోజ్ కదా, అక్కడ క్లాప్స్. That actually I suggested to Suri when we were shooting there. That was not there in Tamil, I guess. That was not in the Tamil. Yeah, I've seen the both versions. When we were doing that, it came to me there. So I asked him, "Sir, can we do it like this?" So he was very open. Suri that way, Surendra Reddy garu is very open. It was a shock for me. అంత ఓపెన్గా యాక్సెప్టింగ్. వింటాడు ఫస్ట్, నచ్చితే పెడతాడు, నచ్చిపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఎందుకు తనకు నచ్చలేదు. చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. మేము ఎప్పుడు భయపడలేదు తనకి ఏదైనా చెప్పాలన్నా. ఎంతమంది ఉన్నా సూరి గారు ఒకసారి డౌట్ ఉందంటే ఇమీడియట్గా ఒకసారి చేసి చూపిండి అంటాడు. సో దట్ కొత్తదనానికి ఇలా మీరు చెప్పాడు తమిళ్లో లేనిది లేదు ఇక్కడికి రావడానికి కొత్త సీన్స్కి అది హెల్ప్ అయింది. హిప్ హాప్ తమిళ ఆ పేరే చాలా కొత్తగా ఉంది బేసిక్గా. సో దాని రీజన్ ఐ డోంట్ నో వై హిస్ నేమ్ ఇస్ ఆది. Adi. Hip Hop Tamil is the name of the group. It's not an individual. ఇట్స్ అ బ్యాండ్ నేమ్. బ్యాండ్ Yeah, he and Okay, Jiva partner. and other people who are there.
తనివరం ఇస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ తమిళ్ ఆర్ No, no, he's done a few films. ఫిల్మ్స్? ఓకే ఓకే. మన తెలుగులో మన 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 బ్యాచ్ మన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, ఏంటి కేవలం అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చూసి తమిళనాడులో అతను కొట్టిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, మీ క్లాప్స్ కొట్టాం. యా, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అది అందరు మాకు బాగా నచ్చి మేము పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఫస్ట్ పాటల తర్వాత 5 పాటల తర్వాత ఎలా ఇస్తాడో పక్కన పెడితే సినిమా కంటెంట్కి తగ్గట్టు మ్యూజిక్ కంపోజర్. దాని తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు, నాకు డిఫరెంట్గా ఉన్న సాంగ్స్ ఇచ్చాడు. థింక్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్. ఒక సినిమానే కాదు, హీఈస్ హార్డ్లీ 24-25, చైల్డ్ ప్రాడజీ. హీ స్టిల్ రైటింగ్ హిస్ ఎగ్జామ్ ఇన్ సమ్ కాలేజ్. నీ స్నేహితుడు ఎవరో తెలిస్తే నీ క్యారెక్టర్ తెలుస్తుంది. నీ శత్రువు ఎవరో తెలిస్తే నీ కెపాసిటీ తెలుస్తుంది. నా శత్రువుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఎన్వి ప్రసాద్ గారు ఆఫ్టర్ రచ్చ చేస్తున్నారు కదా. అరవింద్ గారు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎన్వి ప్రసాద్ గారికి ఈ సినిమా మాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినందుకు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ అరవింద్ గారి గురించి చెప్పట్లేదు, మగధీర తర్వాత నేను చేసే కాంబినేషన్ లేట్ అయినా మంచి సినిమానే పడింది మాకు. 7 years తర్వాత కొత్తగా గీతా ఆర్ట్స్ గురించి నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు. గీతా ఆర్ట్స్ని మీరు అంటే మీ మామయ్య గారి కంపెనీ కాకుండా యాజ్ అ హీరోగా 2 సినిమాలు చేశారు కాబట్టి గీతా ఆర్ట్స్లో, వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ గీతా ఆర్ట్స్? ఇట్స్ లైక్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ కంపెనీ. సినిమా మొదలైనప్పటి నుంచి పూర్తయ్యే వరకు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం నేను ఇంత రిలాక్స్గా నేను చేశాను. చూసా 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 ఒక హృదయాన్నే హృదయాన్నే కలిసా 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 ఆ హృదయాన్నే హృదయాన్నే వేసా వేసా హృదయంతో హృదయంతో అందించానా హృదయం ఆ హృదయముకే. So coming to one serious question, coming back to your female following, I don't what is know. that one naughty experience or that one thing did by any naughty fan or any crazy fan? When I've been to a women's college for one of my film success promotion, so one girl was literally standing in the crowd and she's screaming like anything, like how you see the girls with that hysteria in Michael Jackson shows. Harish, will you marry me? Will you marry me? She's like shouting crazy. ఇది నియమిత నా మీద. సో సడన్గా 2-3-4 విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ లైక్ 10 girls అండ్ 2 of the girls fainted అండ్ ఈవెన్ ఐ ఫీల్ లిటిల్ డిజీ. సో కళ్ళు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆపోజిట్ మై వైఫ్ ఈస్ దేర్, దెన్ ఐ రియలైజ్ ఇట్స్ మై డ్రీమ్. Wow. ఇట్ కుడ్ బి డ్రీమ్ ఫర్ అస్ బట్ ఇట్ షుడెంట్ బి డ్రీమ్ ఫర్ యూ, ఇట్ షుడ్ బి రియల్. సో టెల్ మీ అబౌట్ వన్ క్రేజీ ఫ్యాన్. Need not tell the name. Maybe she'll see this interview or maybe she'll remember. One crazy. Nothing like that. I don't think I have such a intense... Okay, will you tell us if we switch off the camera? No, I'm just thankful for all their love and affection, that's all. I mean, there have been instances, they didn't shout, Harish, will you marry me to me, but they... It's a dream, sir. But, At least I can write my own dreams. No? We all come up with the dreams. yeah, sometimes you can see all their love and enthusiasm. Okay, let me get into little more. We heard one of the top heroines, she wanted to marry you. Is that true or just a rumor? I don't know. Sir, your female fans are watching this. Yeah, I don't know, honestly. So when we know, being sitting in Hyderabad, how come you don't know, sir? You shouldn't think of all these things very seriously. You don't take this seriously. Not like that, you should. I mean, I respect all the love and affection, but you should. Respect, but you don't reciprocate. I reciprocate the respect and the love, but not in the same way. లవ్ యూ స్వీట్ హార్ట్. సార్ మన మాస్ ఫాలోయింగ్స్ మన ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి ఈ సినిమాకి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది మీకు? నిజంగా నేను ఇంకా ఒక ఎప్పుడు సినిమా use చేసి చేశారు? వచ్చిన తర్వాత మీరు నమ్ముతలేదు హరీష్ గారు, ఐ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ అరౌండ్ మీ విచ్ నేను ఎంటర్టైన్ చేసి తిరిగి సినిమా బాగుందా బాగాలేదా అని అడగను. అడగడం వల్ల నాకు టెన్షన్ వల్ల అడగట్లేదా,
లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చెప్తారని భయంతో అడగట్లేదా, లేకపోతే నాకు ఎందుకు లేని అడగట్లేదు. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రీజన్ ఉంటుంది ఎందుకు అడగట్లేదు. అండ్ ఈ గొడవ ఎందుకు, ఈ టెన్షన్ అన్ని పక్కన పెట్టి ఇంట్లో కూర్చుంటాను నేను. ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఏదైనా వస్తూ ఉంటే ఏదైనా చూస్తాను తప్ప ట్రాకింగ్ ద రెస్పాన్స్ అనేది ఐఎమ్ స్టిల్ నాట్ వెరీ గుడ్. యూ డూ యువర్ వర్క్ అండ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. అని నీతులు కూడా చెప్పను అని ట్రాకింగ్ కూడా చేయను. పంచి పడిందమ్మా. ఓకే, గుడ్ గుడ్ వర్క్. ఫస్ట్ టైం వాడికి దెబ్బ పడిపోతుంది. వీడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాడు. ఫస్ట్ టైం సిద్ధార్థ్ అభిమన్యు అనే ఫార్ములాని వాడు కనిపెట్టాడు. వాడి కెపాసిటీ అంటూ తెలుసుకుంటాం. మీకు ఇదేం తప్పనిపించడం లేదా సార్? ఎప్పుడు మంచి మాత్రమే చేయటం ఆ దేవుడికి కూడా సత్యం కాదు. నన్ను స్పెషల్గా ట్రీట్ చేయడం మొదలు పెట్టాడనమాట. ధృవ సాంగ్ చూస్తున్నప్పుడు యాజ్ ఎ హార్డ్ కోర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ నాకు తమ్ముళ్ళలో ట్రావెలింగ్ సోల్జర్ తిరుగుతూ ఉంది. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. అండ్ చాలామంది ఫ్యాన్స్ నాకు పంపిస్తున్నారు వీడియోస్ ఆ సాంగ్కి Edit చేసి విజువల్కి ఆ సౌండ్ వేసి పంపిస్తున్నారు. నిజంగా అది ఆ సాంగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఉంది అనేది నేను అందరికి చెప్పాను కూడా ఇంతకుముందే. ఓకే, చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ మోటివేషనల్ సాంగ్స్ నాకు ఇష్టం. అండ్ అది ఎప్పుడో ఉండిపోయి ఉంటుంది బాగా డీప్గా. అండ్ ఈ సాంగ్ చేసేటప్పుడు సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్. ఆ సినిమాలో బాబాయ్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్, ఇక్కడ నేను హ్యావ్ టు ప్రూవ్. సో అదేదో అన్నీ కలిసి ఆల్మోస్ట్ అలాంటి విజువల్స్ కాకపోయినా అలాంటి దగ్గరగా అన్నీ చేసాం. అండ్ డెఫినెట్లీ నా ఇన్స్పిరేషన్ ఆ సాంగ్. సార్ జస్ట్ లైక్ యూ డిడ్ అష్టదిగ్బంధనం ఇన్ ద ఫిలిం. Yeah. సో అష్టదిగ్బంధనం అంటే ఒక 8తో ఒక మనిషి సరౌండ్ అయిపోయి ఉంటాడు. సో మనకు కూడా చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, చాలా పర్సన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనలో ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ ర్యాపిడ్ ఫైర్ అష్టదిగ్బంధనం రౌండ్. వేర్ ఐల్ కమ్ అప్ విత్ 8 words, names or places, whatever, characteristics. So immediately without thinking ఆ వర్డ్ చెప్పగానే మీకు ఏమొస్తుంది? Okay. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ మెగా పవర్ స్టార్ Yeah. సక్సెస్. మగధీర. Wow, now I am taking time to appreciate పవర్ స్టార్. పవర్. వా, సూపర్. ఉపాసన కొణిదల. మై సపోర్ట్ సిస్టమ్. ఉపాసన కామినేని. A great business lady. డాడీ. My strength. How he's my strength in the movie. In real life, my dad is my strength. యాటిట్యూడ్. Be yourself. ఇన్సెక్యూరిటీ. Don't give it importance. ఫ్యూచర్. Lies in today's decision. అల్లు అర్జున్. Energy. ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు. Good actor. ఐ థింక్ దశదిగ్బంధనం అయిపోయింది అనుకుంటా. నేను ఎక్కువ అడిగేసాను రెండు. ఐ వెంట్ ఫాస్ట్గా చెప్తా ఉంటే ఐ మేడ్ ఇట్ దశదిగ్బంధనం. మామూలుగా ఇలాంటి కాఫీ షోస్ ఇలా జరిగేప్పుడు గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఇస్తారు. అవును సార్. నువ్వు ఏమీ లేకుండా ఫ్రీగా అడిగేసి చాలా పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్. ఇదే మీ గిఫ్ట్ సార్. ఆల్రెడీ లవింగ్ ఇట్. I think you can ask him my 8 also, no? ఓకే, I'll help if you just say pass, I'll answer for you. రెడీ సార్? Yeah. మణిరత్నం. Guru. దట్ ఈస్ ఆల్సో డైరెక్ట్ బై మణిరత్నం అండి. ఫైన్, ఓకే. Not that Guru. ఓకే. గ్లామర్. I don't see it. యూ డోంట్ సీ మిర్రర్ డైలీ? Something attractive is always for me something from the mind, from the brain, not physical. ఫిమేల్ ఫాలోయింగ్. I don't know if it exists. యూ డోంట్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ సార్. యూర్ హర్టింగ్ మిలియన్స్ హియర్. No, I don't know if it exists. I mean, for me, might be a lot for him. Yeah, sir. For Money. For you, Harish, marry me. టచ్. మనీ. Doesn't matter. ఏజ్. It's a number. వావ్, సూపర్. సన్నీ లియోన్. Attractive. సిద్ధార్థ్ అభిమన్యు. Memorable. తమిళ్ ఆర్ తెలుగు? Tamil. And finally, now you can speak more than one word for this. Good or bad, doesn't matter. Ram Charan. Mega power star! ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఇద్దరు గురించి. ఇద్దరం And బాగా we remember చెప్పుకుంటాం. I'll tell you what. I tell you what about Charan I really like, right? So, like even from some of the films that I know he's done, and even the choice of picking up
this film. Like I told you, it calls for a generous actor to do this kind of a role. Second thing is, I think he wants to break the mold. He wants to do something that is also not just something that you say or I say is a commercial thing is good for him, but something that also appeals to him, right? And I'm not saying, I mean, I'm saying this on the show as somebody who's seen a few years in the industry. While you take care of what your fans want and all that, I think you trying to do something different and putting in the effort to do something that you also like and enjoy and you think that they will also like will eventually be the biggest reward. And don't just do something that the industry demands of you. షూర్ సార్. Continue with your experiments, continue with your... Keeping that in mind, one more question, sir. This is like instantly I picked up. Yeah. Other than Charan, because just because he's sitting beside you, people will think that you said it. Other than Charan, People know me, I don't have who any... is handsome hero according to your views? Like So I for told you, us, I don't looks like that doesn't matter to me, really. Honestly, I'm telling when you, very you honest. thought last time that this is a hero is looking nice? Could be anywhere, Hollywood. I don't think people look nice, heroes look nice, villains look nice, whatever. It doesn't... We are coming up with one word, sir. Last Yeah, word. yeah. For both of them, and you shouldn't discuss with each other. You should say immediately. Okay. Yeah. So the one word is last word is Harishankar. Funny. He laughed and you said funny. Okay, that gives the answer. That gives the answer actually. Sir, లుక్ ఫ్యాన్స్ అడుగుతున్నారు ఏంటి సుకుమార్ సినిమాలో ఇలా కనబడబోతున్నారా? సుకుమార్ సినిమాకి పెంచుతున్నాను. సో అది గైస్ నాకు ఇవాళ షూటింగ్ చేయాలని ఉంది. సుకుమార్ అని ఇంకా పెరగాలన్నాడు. ఇప్పుడు సంక్రాంతి తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తా సుకుమార్కి నా మొహం చేయొచ్చా అని తెలియదు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇంకో నెల తీసుకుంటారేమో. ఎంత గడ్డం కావాలో తెలియదు, ఇంకా ఎంత పెరగాలో నాకు తెలియదు. అది సుకుమార్కే వదిలేయాలి. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టుగా యువర్ హియర్ టు బ్రేక్ ద పాత్ అనేది ప్రూవ్డ్ విత్ ధ్రువ సార్. ఎందుకంటే మీ నెక్స్ట్ లైనప్ సుకుమార్, ఆ తర్వాత వీఆర్ గెటింగ్ ద న్యూస్ లైక్ మణిరత్నం గారు అంటున్నారు. చాలా అప్ టు డేట్ ఉంటావు హరీష్. నాకు తెలియని న్యూస్ నువ్వు చెప్తున్నావు. నాకు ఐ బి హ్యాపీ. మీకు తెలిసింది కూడా చెప్తే అప్డేట్ ఉన్నట్టు సార్, మీకు తెలియని చెప్తే అవుట్డేట్ అయిపోయినట్టు అది. ఎందుకు మంచి ఆస్తో చెప్పావేమో. మంచి ఆయనతో పని చేయకూడదని ఎవరు అనుకుంటారు. డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్స్ అ లాట్. I heard you're also narrating a script to him. యా సార్, నాతో ఎలాంటి సినిమా చేద్దాం సార్ హీ డజంట్ కమ్. I heard. సార్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మై స్క్రిప్ట్. ఈవెన్ హీ హర్డ్ రూమర్స్ అంట. యూ హర్డ్ సార్? దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. టచ్ వుడ్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇమిడియట్లీ. నాతో ఎలాంటి సినిమా చేద్దాం అనుకున్నా సార్? డెఫినెట్గా నీ స్ట్రెంగ్త్, నీ ఎంటర్టైన్మెంట్, దానికి ఏదైనా ఒక మంచి కంటెంట్ తోడైతే థింక్ ఇట్ నథింగ్ లైక్ దట్. సేమ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజ్ కుమార్ హిరానీ, గ్రేట్ డైరెక్టర్ విత్ అమేజింగ్ స్ట్రాంగ్ కంటెంట్. ఓవర్ షాడో కొంచెం దానికి ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ వాల్యూ ప్యాడప్ చేసి చేయడం. స్కై ఇస్ ద లిమిట్ అలాంటి సబ్జెక్ట్స్కి. థ్యాంక్ యూ సార్. దట్స్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. దిస్ కంపారిజన్ మేడ్ మీ టు థింక్ ట్వైస్. మీరు ఈ కంపేర్ చెప్తే నేను రేపే వచ్చి కట్ చెప్పేవాడిని. ఇప్పుడు చెప్పారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. రాజ్ కుమార్ హిరానీ అంటే ఈజ్ మై ఐడల్. ఐ లైక్ దట్ జానర్. హిస్ జానర్స్ ఐ లవ్. సో ఫ్యాన్స్కి అందరికీ ఆయన ఎలాంటి సినిమా చేయాలో చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు నాదే లేట్. సో ఇప్పుడు ఇంకా హీరో గారిని బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు. సో ఐల్ సీ విత్ ఎ గుడ్ స్క్రిప్ట్ సార్. డన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Pleasure, థ్యాంక్స్ sir. అ లాట్. నాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ గోల్ ఉంది. ఎవరిని కొడితే 100 మంది క్రిమినల్స్ అంతం అవుతారో ఆ క్రిమినల్ నేను అంతం చేయాలి. ఐఎమ్ కమింగ్. హలో, మీట్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్. ప్రపోజ్ చేయడం తెలీదు, సో కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటే అడ్జస్ట్ చేసుకో. ఈ లవ్ ఇదంతా నాకు సెట్ అవ్వదు ఇషిగా. నా మైండ్, నా ఫోకస్ అంతా వేరే. ప్రజల తలరాతలు నిర్ణయించేది ఒక రాజకీయ నాయకుడే కావచ్చు, కానీ ఆ రాజకీయ నాయకుల తలరాతలు నిర్ణయించేది ఒక బిజినెస్ మ్యాన్.
ఫస్ట్ టైం వాడికి దెబ్బ పడిపోతుంది. వీడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాడు. ఫస్ట్ టైం సిద్ధార్థ్ అభిమన్యు అనే ఫార్ములాని వాడు కనిపెట్టాడు. వాడి కెపాసిటీ అంటూ తెలుసుకుంటాం. మీకు ఇదేం తప్పు అనిపించడం లేదా సార్? ఎప్పుడు మంచి మాత్రమే చేయటం ఆ దేవుడికి కూడా సత్యం కాదు. నన్ను స్పెషల్గా ట్రీట్ చేయడం మొదలు పెట్టాడనమాట. ఇలాంటి క్రిమినల్ పాస్ట్ ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ని నామరూపాలు లేకుండా చేస్తా.